Good morning, friends. First of all, I sincerely apologize for such delayed lecture or such delayed video. I was little bit busy in exam schedule, so I could not post you new video. Today we will start studying a type genus of rhodophyta division, that is Batrachospermum. Batrachospermum, this alga is included into a division Rhodophyta where there is a single class called as Rhodophyceae, in which there are two subdivisions. One of them is Floridae. Under Floridae, there are three orders, among which Nemelionales is the largest one. So this Batrachospermum belongs to Nemelionales order, family Batrachospermaceae and Batrachospermum. Batrachospermum moniliform is a wide distributed species and commonly occurring in India. This Batrachospermum, most of the Rhodophyta members, they are marine in origin. They are marine in their habitat. Only 3% of Rhodophyta member, they belongs to freshwater streams or freshwater habitats. And Batrachospermum is one of them. Batrachospermum, it occurs at high altitude, clear running water, running streams around the bank of lake, around the bank of stream, around the bank of ponds, etc., etc. Actually, it grows in shallow water, not in deep water. The name Batrachospermum, it literally means, Batracho means a frog and spermum means seed, frog seed. जर काय असते, ज्यावेळेस बेडूक अंडे घालतो त्यावेळेस तो अशा क्लस्टरमध्ये अंडे घालतो. मिलियन्स ऑफ एग्स तो ले करतो आणि त्यांचं एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन वगैरे असते. तर खाली तुम्हाला एका हाताच्या बोटावरती ठेवलेलं बाट्रॅकोस्पर्मम नावाचा अल्गी हा दाखवला आहे, फोटो दाखवला आहे. ते जे दिसतंय स्ट्रक्चर ते फ्रॉगच्या एग्ससारखं दिसतंय, म्हणून याचं नाव आहे बाट्रॅको मीन्स फ्रॉग, स्पर्मम म्हणजे सीड. बाट्रॅकोस्पर्मम इज a frog spawn algae. It is also called as frog spawn algae. It belongs to Rhodophyta, that's why it is red algae. The species which are growing in deep water, they are reddish in color, whereas the species which are growing in shallow water, they are olive green in color. Olive green in color. So where it occurs? It occurs, most of the species they occurs in Himalayan region. Few species are there in Western Ghats also, but mostly they are restricted at high altitude like Matheran, like Mahabaleshwar, like Amboli and all hill station. Non-polluted, non-eutrophication, म्हणजे जर ज्या वॉटरमध्ये युट्रोफिकेशन असेल तर त्या युट्रोफाईड वॉटरमध्ये हे अल्गा काही ग्रो होऊ शकत नाही. सो नॉन पोल्युटेड अशा एन्व्हायरमेंटमध्ये हाय अल्टिट्यूडला क्लिअर वॉटरच्या स्ट्रीममध्ये वाढणारा हा अल्गी आहे आणि जास्त हाईट नसते याची. नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ थॅलस ऑफ गॅमेटोफाइट. द थॅलस ऑफ बाट्रॅकोस्पर्मम, it is divided into two systems. One of them is called as prostate system and one of them is erect system. प्रोस्टेट सिस्टीम आणि इरेक्ट सिस्टीम अशा दोन सिस्टीम असतात. याच्यात गॅमेटोफायटिक जनरेशन आहे ती डॉमिनंट असते, जी दिसते ती गॅमेटोफायटिक जनरेशनच असते. थॅलस इज अटॅच टू सबस्ट्रॅटम, म्हणजे त्या स्ट्रीममधला रॉक किंवा सॉईल किंवा एखादं लाकडाचा ओंडका त्या स्ट्रीममध्ये पडलेला असेल त्याच्यावरती सबस्ट्रॅटम इट ग्रोज. देन थॅलस इज फिलामेंटस. इट इज कवर्ड बाय म्युसिलेज स्ट्रक्चर. याच्यात पण दिसते तुम्हाला असे फिलामेंट्स आहेत थॅलसचे आणि त्याच्यावरती म्युसिलेज म्हणजे जिलॅटिनस असं काहीतरी स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामुळे ते गुळगुळीत दिसतं.
Thallus is moniliform or beaded like in appearance. Moniliform or beaded in appearance. Moniliform म्हणजे काय, हिऱ्यांची जी माळ असते ना, त्या हिऱ्यांच्या माळीमधला जो एक एक हिरा असतो, त्या हिऱ्यांच्या माळीला म्हणतात मोनिलिफॉर्म स्ट्रक्चर. सेम वे बाट्रॅकोस्पर्मममध्ये पण लॅटरल ब्रँचेस ज्या असतात त्या नोडल रिजनला भरपूर साऱ्या लॅटरल ब्रँचेस येतात आणि त्यांचा एक बीड म्हणजे गाठीसारखं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि गाठींचं हे फिलामेंट तयार झालेलं असतं. द प्लांट मे रीच इन लेंथ अप टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटरपर्यंत रेकॉर्ड केलं जातं. मी बघितलेले सगळे बाट्रॅकोस्पर्मम हे 2 नाही तर 3 सेंटीमीटर एवढेच लांब होते आजपर्यंत जेवढे बघितलेले आहेत तेवढे. त्यापैकी few species are there which grows up to 20 centimeters also and may easily be collected from shallow running streams around Amboli, Mahabaleshwar, Matheran, especially at high altitude. It is heterotychous form of alga. Hetero म्हणजे डिफरंट, ट्रायकोम्स म्हणजे फिलामेंट्स. 2 टाईपचे वेगवेगळे ट्रायकोम्स याच्यामध्ये असतात, त्यामुळे त्याला म्हणायचं हिट्रोट्रायकस फॉर्म्स ऑफ आल्गा. मग कुठले 2 टाईपचे ट्रायकोम्स असतात तर प्रोस्टेट सिस्टीम इज देअर कॉल्ड ॲज रायझोइड्स अँड इरेक्ट सिस्टीम इज देअर कॉल्ड ॲज शूट. सो 2 टाईप्स ऑफ रायझोइड्स आर देअर. दॅट्स वाय दिस बाट्रॅकोस्पर्मम इज heterotychous type of alga. Prostate system, it grows on the rock or on the substratum and it fixes the gametophyte on a particular substratum. It fixes the location of that gametophyte, and the erect system, it freely float in the water. The main axis of batrachospermum is differentiated into nodes and internodes. ते एक डायग्रामॅटिक व्ह्यू दाखवला आहे याच्यात बाट्रॅकोस्पर्ममचा. हे जे राईटची जी दिसते तुम्हाला फिगर, हां, याच्यामध्ये दिस पोर्शन इज इंटरनोड अँड दिस पोर्शन इज नोड, वेअर ॲट द नोडल पोर्शन 2 टाईप्स ऑफ ब्रँचेस आर अरायझिंग अँड दे फॉर्म्स अ बीड लाईक स्ट्रक्चर. दे फॉर्म्स अ मोनिलिफॉर्म स्ट्रक्चर. So this is how it looks. This entire structure is called as internode, whereas this structure is called as node. On the node, 2 branches are arising, branches of limited growth and branches of unlimited growth. So this portion, this bead, this pearl-like structure, it is called as glomerule. इथं बघा हे ग्लोमेरुल. कशाला म्हणायचं ग्लोमेरुल? दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज ग्लोमेरुल, इन विच whorls of lateral branches is arranged. There is a main branch called as primary axis. एक मेन ब्रँच असते, प्रायमरी ॲक्सिस म्हणायचं तिला. त्या प्रायमरी ॲक्सिसवरती हे लॅटरल ब्रँचेस, सेकंडरी ब्रँचेस तयार होतात आणि त्याच्या भोवती नोडल रिजनला अशा ह्या लॅटरल ब्रँचेस बाहेर निघतात. सो दिस इज हाऊ द स्ट्रक्चर ऑफ बाट्रॅकोस्पर्मम इज. आता बघूया आपण. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रँचेस ॲज आय टोल्ड यू. ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ अँड ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. हा प्रायमरी ॲक्सिस आहे. या प्रायमरी ॲक्सिसवरती हा प्रायमरी ॲक्सिस आहे. या प्रायमरी ॲक्सिसवरती 2 टाईपच्या ब्रँचेस येतात. ह्या ज्या राईटला निघालेल्या ब्रँचेस आहेत, एकच मिनिट लेट मी क्लिअर इट. सो प्रायमरी ॲक्सिस इज देअर. याच्यावरती 2 टाईपच्या ब्रँचेस आहेत. दीज ब्रँचेस आर कॉल्ड ॲज ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. अँड या ग्लोमेरुलमध्ये ज्या आहेत ना, ग्लोमेरुलमध्ये असणाऱ्या त्या ब्रांचेस आहेत, ह्या ज्या ब्रांचेस आहेत यांना म्हणायचं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. या सगळ्या आहेत ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ.
आणि या मोठ्या मोठ्या दिसत आहेत त्या ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. सो देर आर 2 types ऑफ ब्रांचेस इन Batrachospermum. Main axis of Batrachospermum, it freely floats in the water. Some older nodes, it gives rise to axillary branches of unlimited growth. त्यांची ग्रोथ कंटिन्युअस असते. They are long laterals. They are also called as long laterals. Long laterals, they grow throughout their lifespan and they bear nodes and internodes, where on the nodal portion of long laterals there are short laterals किंवा branches of limited growth पण त्या nodal region वरती येतं long lateralsच्या. Long laterals म्हणजे काय? This one is called as long lateral. बरोबर? Which one? This one is called as long lateral. मग त्या long lateral वरती दुसऱ्या पण ब्रँचेस येतात, ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. Then we will see branches of limited growth. Branches of limited growth, they are originated from nodal region of main axillary stem or lateral branches. Lateral branches वरती किंवा main axillary stem वरती nodal region ला या limited growth च्या branches येतात. These arises in whorl. म्हणजे या अरेंज होतात ना, तर नोडल पोर्शनला एका सर्कलमध्ये त्या सगळ्या भरपूर साऱ्या अरेंज होतात आणि त्यांच्यामध्ये परत ब्रांचिंग होते. सो दे अपियर इन व्हर्ल्स. व्हर्ल फायलोटॅक्सी तुमच्या लक्षात आहे का? मागच्या वर्षी आपण शिकलेली आस्कल्पिडेसीमध्ये किंवा त्याच्या आधीच्या वर्षी पण आपण शिकलेली लीफ मॉर्फोलॉजीमध्ये. सो दे अरायझेस इन व्हर्ल फॉर्मॅट फ्रॉम द नोडल रिजन ऑफ लॉंग ब्रांचेस ॲज वेल ॲज शॉर्ट laterals are long laterals also. Their cells are arranged like beads. So they are arranged like गाठ. एका बीड सारखं किंवा एका मोत्यासारखं त्यांचे सगळे स्ट्रक्चर्स एकदम ॲग्रिगेटेड असतात नोडल रिजनला. All the branches of whorl are unique, equal in length. They are equal in length. They may form branching also. ब्रांचिंग सुद्धा येते त्यांच्यावरती. Therefore they form a globose like structure called as glomerule, a bead like structure called as glomerule. Glomerule नावाचं स्ट्रक्चर तयार होतं, which gives beaded or moniliform appearance. Now we'll see cell structure of Batrachospermum cell. Batrachospermum मधल्या सगळ्या सेल्स सारख्या असतात आणि सगळ्या सेल्सचं स्ट्रक्चर कसं असतंय याच्याबद्दल आपण चर्चा करूया. The cells are uninucleated. Some of the Rhodophyta, they possesses many nuclei, but in Batrachospermum the cells are uninucleated. They are covered by 2 layers of cell wall. Cell wallच्या 2 लेयरनं ते कव्हर झालेलं असतं Batrachospermumची जी सेल असते ती. आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिक कंपाऊंडपासनं बाहेरची लेयर कंपोज झालेली असते. दीज पेक्टिक कंपाऊंड्स गेट डिझॉल्व्ड विथ वॉटर अँड दे फॉर्म अ म्युसिलेज लाईक स्ट्रक्चर. स्लायमी असं स्ट्रक्चर तयार होतं त्या पेक्टिक लेअरपासनं वॉलच्या. वेअर ॲज इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्युलोजपासनं हे इनर वॉलचं लेअर कंपोज झालेलं असतं. देर आर पिट कनेक्शन इन बिटवीन 2 ॲडजसंट सेल्स. एका कॉलममधल्या सेल्स ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये एकमेकांमध्ये कनेक्शन्स असतात. एकमेकाला प्लाझ्मोडेस्माटासारख्या स्ट्रक्चरनं किंवा त्यालाच पिट कनेक्शन नावाचं स्ट्रक्चर म्हणायचं, त्या पिट कनेक्शननं त्या एकमेकाला कनेक्ट झालेल्या असतात. सेल हॅज many chromatophores and chromatophores are irregular in shape and size. Mostly they are peri in their distribution. Chromatophores असतात ना, आता याच्यात तुम्हाला दाखवतो. This structure is called as chromatophore. So it is irregular in shape and most of the chromatophores, they are restricted towards the cell wall, means towards the periphery of the cell. सेलच्या पेरिफेरल रिजनला क्रोमॅटोफोर्स अरेंज झालेले असतात. व्हॉट इज मीन बाय क्रोमॅटोफोर? क्लोरोप्लास्ट आहे ना,
हे क्लोरोप्लास्ट हे वेल ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर असते जे हायर प्लांट्समध्ये सापडतं आणि लोअर प्लांटमध्ये ते एवढं वेल ऑर्गनाइज नसते, त्यामुळे त्याला क्रोमॅटोफोर असं म्हटलं जातं. दिस क्रोमॅटोफोर दे कंटेंट पिगमेंट्स लाईक फायकोइरिथ्रिन, फायकोसायनिन अँड chlorophyll A is there, chlorophyll B is also there, carotene is also there, and xanthophyll also are there. So this reddish color is due to phycoerythrin and phycocyanin. फायकोसायनिन आणि फायकोइरिथ्रिन नावाच्या या दोन पिगमेंट्समुळे थोडासा रेडिश कलर या आल्गाला भेटतो. Each chromatophore it possesses a single pyrenoid. So what is pyrenoid? Pyrenoid is a structure where reserve food is stored. In algae कुठलंही डिव्हिजन घ्या, कुठलाही क्लास घ्या, त्याच्यामध्ये रिझर्व्ह फूड जे असते ते पायरेनॉइडमध्ये स्टोअर केलेलं असतं. What is actually pyrenoid? Pyrenoid is a such structure where central part, core part of pyrenoid is made up of protein on which a starch carbohydrate is deposited and it forms a storehouse of that cell. So in every chromatophore, or you can say that in every chloroplast, there are pyrenoids. A single pyrenoid is there. ठीक. The central cell of axis are connected by other cells by cytoplasmic connections called as pit connections. Reserve food in Batrachospermum is फ्लोरिडियन स्टार्च. पायरेनॉइडमध्ये स्टार्च असतं स्टोअर, स्टार्च पण वेगवेगळे स्टार्च असतात, त्यापैकी फ्लोरिडियन स्टार्च नावाच्या स्टार्चमध्ये हे रिझर्व फूड इज स्टोअर्ड. देर इज सेंट्रली लार्ज न्यूक्लियस इज ऑल्सो देअर, मायटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो देअर, then Golgi complex, you can see that Golgi complex are also there, then cytoplasm, cell wall, etc., etc. Other cell organelles are as unique, same as other algae cell.